हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये भी हमारे साथ के लगे हुए हैं, तो इन्होंने चले, मैं कहा यार तू, मैं तो क्या गुरुजी ने आना है, चलो, तो फिर आप आए नहीं, तो हाँ, फिर मैं मैं आ नहीं पाया। आज कुदरती आ गए दुकान पे, मैं कहा बात कर लो। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, करवा दो। हाँ जरूर, करो जी गल। हाँ जी, नमस्ते जी। सत श्री अकाल जी, की हाल है? सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक। हाँ जी, बढ़िया जी, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कुछ, हाँ जी महाराज जी, कुछ बातें सी करने वाली करनी चाहता हूँ। हाँ, हाँ, करो, करो। काफी देर से ना परमात्मा की दया से इसी रास्ते पे हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जब से 10-12 साल का था, अब 50 साल के करीब हूँ। अच्छा। तो कहीं मतलब भी, मतलब ना, जो जैसे भी होता है अभी तक कुछ मिल नहीं रहा, जैसे कोई होता है भी, मैं समझ रहा कहाँ हूँ। जाना है, क्या है, वो नाम शब्द तो देखो, ऐसा है कि आपने रास्ता तो पकड़ लिया है। अंदर का ध्यान भी कर रहा हूँ। त्रिकुटी पे पहले ध्यान लगाता था, हाँ, उसके जब शरीर से निकल जाना, ऊपर हाँ। चले जाना, हम्म। अभी तक इनमें ही घूम रहा हूँ। जैसे जो अंदर शब्द चलता है उसकी आवाज सुनता रहता हूँ। कभी सर प्रकाश सा सामने आ जाता है, कई बार तो शरीर छोड़ के वो जो आकाश है, जो हाँ, हाँ। सूरज चंद्रमा के ऊपर भी तक भी घूम आता हूँ, पर मिलता कुछ भी नहीं है वहाँ। बिल्कुल। कोई ठिकाना नहीं है, असल कोई में ठिकाना नहीं मिला। असल में रास्ता ही गलत पकड़ लिया है। रास्ता गलत पकड़ लिया है तो मंजिल भी नहीं मिलेगी। असल मंजिल में मिली नहीं। जब जाता हूँ तो वो बोलते हैं ना ऊपर भी, इसका तो कोई गुरु ही नहीं है, इसको नीचे भेजो। नहीं, 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 समझे नहीं आप बात को। गुरु क्यों नहीं है? नहीं, आपने कोई गुरु धारण नहीं किया क्या? किए थे, तो फिर लेकिन जब वहां जो आवाज बजदी है उत्थे आए ही नहीं हो जी। मेरे साथ 1-2-3 बारी ऐसे हुआ है। हाँ। जैसे मैं ऊपर निकल जाता हूँ, सीधा मिसाइल की तरह जाता हूँ ऊपर। हम्म। सूरज चंद्रमा भी नीचे रह जाते हैं, एक अलग सा नीला सा आकाश, तारे है। जब वहां पहुंच जाता हूँ तो बोलते हैं इसका तो कोई गुरु नहीं है। मैं जिससे शब्द लिया है उनको आवाज दी, मैं कहा भी मेरे आ गुरु आए होंगे, पर लेकर नहीं आए, वो कोई नहीं पहुंचा वहां। देखो जी, कोई गुरु नहीं आंदा, कितनी भी नहीं आंदा। ये दिमाग तो तो काट दो। इसके बाद मैं लगा रहता हूँ, लेकिन लगा तो रहता हूँ मैं, अभी भी लगा रहता हूँ भगवान की दया से। लेकिन अब मैं, आपको मैं आपकी क्या जो बता रहा कैसेट हूँ, है वो हाँ आपको जी, मैं क्या बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझ लो। हाँ जी, आप चाहे कहीं भी घुमाओ, सूर्य, पाताल, हाँ जी, आसमान, कहीं भी चले जाओ, वो किसी भी सुन लिया मैंने, किसी भी सत्संग चीज को सुना है देख लो, आपका ही। किसी भी चीज को हाँ देख जी, लो आप, उससे मुक्ति नहीं होने वाली। आपको ऊपर परमात्मा भी मिल जाएगा ना अगर बैठा हुआ कहीं पे, तब भी हाँ उसको जी, देख के आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दिखने वाली चीज ठीक है। कभी आप हो ही नहीं सकते। ये, हाँ ये तो सही है। क्योंकि दिखने वाली चीज को आप दृष्टा बन के देख सकते हो केवल। असल में देखना दिखाना तो कुछ है ही नहीं। देखना दिखाना नहीं है, हो जाना है। हो जाना, हो अपने जाना। आप हो जाना। हाँ, हाँ, तू करता, तू हुआ। तुम हुआ यार। तो मैं क्या हुआ? मैं तू हो गया ना। हाँ हाँ तो हाँ, फिर जब मैं तू हो गया तो मैं किसको ढूंढूं अब? फिर तो ढूंढने वाली बात ही नहीं तो रही। फिर हम जब से ढूंढ रहे हैं ना, जब से ही हम भटक रहे हैं। हाँ, हम जब से ढूंढ रहे हैं तब से भटक रहे हैं, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलने वाला है नहीं। है नहीं। क्योंकि वो हमने होना है, ना कि हमें कहीं और से मिलेगा। तो अब और ऐसा क्या, गुरु मिल जाए, अब ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें वही बना दे, रांझा रांझा कर दी। आप ही रांझा हुई। तो फिर रांझा कितनी होर हो सकता जेड़ा लभ रहे उन्होंने? नहीं हो सकता। तुसी रांझा बनना है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। आत्मा नो ही परमात्मा बनाना है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। समझ रहे हो ना? तो तो ही मैं समझ रहा हूँ मोही, आपकी बात। मोही तो ही अंतर कैसा। तो है। हाँ, ये समझनी है गल।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कोटि तो ब्रह्मा भये कोटि भये ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। जीव ही जगदीश बनेगा ता मुक्ति मिलेगी, नहीं तो जिन्ने मर्जी धक्के खा लो कुछ बनने वाला नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं ही हो गई लाल। ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, कन्वर्ट होना है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सके पछाड़ी। तो फिर राम कबीरा जब इक्को ही हो गए, फिर हुण दूजा है कौन जिन्हों मैं लब्भा? ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। कबीरा और राम ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਬੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ, ਔਰ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਓ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਔਰ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग। जद मेरा साईं मुझ में है फिर मैं ਲੱਭਣ ਕਿਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਘੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਘੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੋਗੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, जब आत्मा में राम है और राम में आत्मा है फिर वो दो हो ही नहीं सकते। राम कबीरा एक है कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिन्हों सतगुरु नहीं मिला जीवन च दो समझ के लग्या होया कि दो ने ओ भाई इक्को ही है, इक्को ही है। ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਰੇ ਭਾਈ ਦੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਬੋਰ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਜਨ, ਜਨ ਮਾਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਜਨ, ਯਾਨੀ ਜਨ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ ਜਨ ਔਰ ਜਨ ਮਾਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਸ਼ੀਵ ਔਰ ਪੀਵ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭੇਦੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਖੋਜਾਂ ਮੈਂ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਖੋਜਾਂ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚ, ਉਰਦੂ ਚ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਰੱਬ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ 52 ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾ, ਖਾ, ਗਾ, ਘਾ, ਟਾ, ਠਾ, ਡਾ, ਢਾ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ? ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ 52 ਅੱਖਰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਉਹ ਇਨਮੇ ਨਾਹੀਂ। ਯੈਸ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਇਨਮੇ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ ਔਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੱਪਾਲ। ਬਸ 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 ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦੀ ਗੁਰੂ। ਕਬ ਦੇਖੂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਕਬ ਦੇਖੂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਉਹ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਰ ਭਟਕੇ, ਕਭੀ ਮਥੁਰਾ ਕਭੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਔਰ ਜਲ ਮੇ ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ, ਮੋਹ ਦੇਖਤ ਆਵੇ ਹਾਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਾਲ ਵੇਚਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਤਾਤੇ ਵਹੇ ਕੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂਠ ਖੋਲਣੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਠ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਕਾ ਕਰੇ ਨਿਬੇੜਾ, ਔਰ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੋ ਹੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ ਦੀ ਗੱਡ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤਾ 52 ਅੱਖਰ ਜੀਵ ਆਧਾਰਾ, ਆਦਿ ਅੱਖਰ ਜੀਭਿਆ ਸੇ ਨਿਆਰਾ, ਵਾਹੀ ਕੋ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਕਹੀਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰੋ ਪਾਰਾ। 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और बाकी को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जम्मे ते मर जाए। ते ये अक्षर भी तो जमदे और मर जाते हैं, ये भी तो खिल जाते हैं। हाँ जी, अक्षरां नूं छड्डो और उस अक्षर नूं फड़ो जेड़ा एक अक्षर है। कहंदे नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहीए। ਉਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਭ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਪਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਬ ਲਗ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਕਰਤਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੀ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 1008 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਝਾਲ ਜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਕਰੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੋ। ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ, ਬਸ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।